सदगुरु महाराज की जय। सिद्ध रामदेव जी महाराज की जय। सदगुरु नारायण दास बापानी जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव महादेव। हरि ओम। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। ए बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तमाम साधु संतो महंतो भेग भगवती जति सती आचार्य पुरुषो તેમજ હંસગતિના પ્રેમી આત્માઓના શરણમાં આ દાસના દાસ તિલકદાસના જય ગુરુ महाराज। जय अलखधणी, जय अखंडधणी। बंदगी साहेब की और सुमिरन सतनाम का। जय सियाराम। मारा वाला ज्ञानीजनों, आत्मीयजनों, प्रियजनों, जिज्ञासु और भक्तजनों, पधारो बधाई। महापुरुषों वाणी द्वारा, महापुरुषों वचनों द्वारा हूँ अने तमे चर्चा विचारणा करिए। तो आप सर्वनु अखंड ज्योत चैनल में हृदयना भावथी स्वागत है। आज आपणे गंगा सती मानी वाणी योगी रे थवू होय तो पानबाई संकल्प त्यागो आदरो भजननो अभ्यास महापुरुषोना वचनो छे। महापुरुषोना वचनो द्वारा हूँ अने तमे जो कांईक जीवन में उतारीए तो मारू अने तमारू जीवन सार्थक बने। अने मनुष्य जन्म आपने मळ्यो छे तो ये मनुष्य जन्मनी अंदर बाहर भटकण मटी जाए अने भीतर जे परम तत्व चैतन्य तत्व जे परम परमात्मा जेने कहेवाय छे एनुं मिलन मारे तमारे थई जाए एवा कोई जागृत अनुभवी सद्गुरु द्वारा तो आपणो जन्म सफल थई जाए। गंगा सती पानबाई ने कहे छे एक सद्गुरु पोताना शिष्य ने समझावे छे। शुं समझावे छे? जी जी हे राम राम आ योगी रे थवू होय तो ए संकल्प त्यागो पानबाई अने आदरो भजननो अभ्यास। हरिने रे बाळवा होय तो हिम्मत राखो ने। हरिने बाळवा होय तो हिम्मत राखो जेनो परिपूर्ण सर्वमा एवासो। आ योगी रे थवू होय तो संकल्प त्यागो पानबाई आदरो भजननो अभ्यास। गंगा सती पानबाई ने समझावे छे एक सद्गुरु पोताना शिष्य ने समझावे छे अने आ मैं आधार लीधो छे आत्मज्ञानी गंगा सतीनु दर्शन। एना लेखक से लक्ष्मण पिंगल सिभाई गढ़वी अने मैं एना आधारे हूँ बात करूँ छूँ अने मारी मती अनुसार मारा सद्गुरुनी कृपा अनुसार जे मने समझाय छे ए पण हूँ बात करूँ कि योगी थवू होय तो पानबाई संकल्प त्यागो। योगी एटले शुं? योगी ने समझवा माटे मारा वाला आपणे वियोगी ने समझवो पड़े। वियोगी एटले जुदापणुं अने योगी एटले एकीकरण। आ जीव अने शिवनुं मिलन, गुरु अने शिष्यनुं मिलन, सुरता अने वचननुं मिलन आने योग कहेवाय छे, योगी कहेवाय छे। जे आ बधुं करे ए सुरता अने वचननुं मिलन कर्युं, जीव अने शिवनुं मिलन थई गयुं, करी रह्या छे, एनो अभ्यास करे छे, एने योगी कहेवामां आवे छे। तो वियोग ने योगी
તો સંકલ્પ ત્યાગો. કોઈ પણ ઈચ્છા તમારા અંદર ન રહેવી જોઈએ. અને આદરો તમે અભ્યાસ. તમને જે તમારા સદગુરુ મહારાજે જુગતી કે રહેણી જે બતાવ્યું છે એના ઉપર તમે અભ્યાસ આદરો. અને હરીને બાળવા હોય તો હિંમત રાખો. હિંમત શું કામ રાખવાની છે? પાછળ એને કીધું છે કે જેનો પરિપૂર્ણ સર્વમાં વાસ. બધી જગ્યાએ પરમાત્માનો વાસ છે. તમે વિચાર કરો. બધી જગ્યાએ પરમાત્માનો વાસ છે. સિયારામ મય શબ્દ દાની કરહુ પ્રણામ જોરી દુગ પાની. તો બધી જગ્યાએ પરમાત્માનો વાસ હોય મારા વાલા. તો તમે વિચાર કરજો. તો હિંમત રાખવી પડે ને. હિંમત રાખવી પડે ને. આવી દેહથી પાર વસ્તુ ક્યારે થઈ? આપણી દ્રષ્ટિ ક્યારે જઈ શકે? આપણે દેહમાં અટવાયા છીએ. ઘાટ ઉપર આવીને આપણે અટવાયા છીએ. એટલે હિંમત તો રાખવી પડે ને. કે કોઈ ઘાટ હોય. એકનાથજી થઈ ગયા તે કૂતરો એની રોટલીનો થપ્પો લઈને ભાગ્યો તો એની પાછળ ગયા કે પ્રભુ ઉભા રહ્યો, એ રોટલી સોંપડ્યા વગરની છે, એ રોટલીને સોંપડવાની છે. આવી હિંમત તો હોવી જોઈએ ને મારા વાલા. એમ એટલે ઘાટથી પર થઈ જવાનું કે હરિને ભાળવા હોય તો પાનબાઈ હિંમત રાખો, જેનો પરિપૂર્ણ સર્વમાં વાસ. હવે આ લેખક શું કહે છે કે નિર્હેતુક ઈચ્છા હોવાને લીધે ત્યાં મનનો સંકલ્પ નથી, પણ એકલી નિર્વિકલ્પ વૃત્તિ છે. મનના સંકલ્પમાં આભાસરૂપ જીવ છે. ચિત્તની 5 પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ તેને યોગ કહેવાય. આ યોગ શાસ્ત્રની એને વાત કરી છે કે ચિત્તની 5 પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો ને તે યોગ. હર હંમેશ ચંચળ રહેતી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખી અને પરબ્રહ્મમાં મનને એકાગ્ર કરવું. હર હંમેશ ચંચળ રહેતી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખી અને પરબ્રહ્મમાં મનને એકાગ્ર કરવું. ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારો બંધ કરી મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને મસ્તિષ્કમાં શિખર પર કેન્દ્રિત કરી પોતાને યોગમાં પ્રસ્થાપિત કરવું. એ યોગી છે. યોગ એ અખંડ ઉદ્યોગ છે. તે ઉદ્યોગથી અને ધ્યાનથી સત્યનો સંયોગ થાય છે. યોગાભ્યાસ માટે માનવ શરીરમાં વિદ્યમાન 6 ચક્રો, 16 આધાર, 3 લક્ષ્યો, 5 આકાશ, 12 ગ્રંથિઓ, 3 શક્તિઓ, 3 ધામ તથા નાડી ચક્રનું પ્રધાનરૂપી ક્રમશ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અનિવાર્ય છે. સંકલ્પને ત્યાગ કરવા માટે સૌપ્રથમ ધ્યાન કરતા ધ્યાન ધ્યેય ત્રિપુટીના દર્શન થાય છે. ત્રિપુટીઓ લય થતાં સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સમાધિ પ્રાપ્ત થતાં નિષ્ક્રિય દશા આવે છે. હવે ત્રિપુટીનો ભંગ થતાં સર્વત્ર બ્રહ્મ જ દેખાય છે. યોગી થવું હોય તો આ અભ્યાસ આદરી અને સંકલ્પનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. યોગી ત્યાગી હોવાથી સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનો ઉપાસક હોય છે. યોગી સત્યાધારનો આશ્રય લઈ અને શાશ્વતી શાંતિ તથા શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. યોગી પરમાર્થી તૃપ્ત અને સબળ હોય છે. યોગીનો આનંદાનુભવ આપોઆપ સત્યમાન યોગ પર નિર્ભર છે. યોગી સંસારના વિયોગી, જ્ઞાની અને વિવેકી હોય છે. યોગી ચિન્મય, અનંત અને સત્યાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મામાં રમણ કરે છે. અર્થાર્થ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. યોગનો અર્થ થાય છે પરમાત્માથી મળવું. મેં પહેલાં જ કહ્યું હતું ને, જીવ અને શિવનું મિલન એ જ યોગ છે. પછી આ બધી એની વ્યાખ્યાઓ છે. ટૂંકમાં આપણને જે સદગુરુ મહારાજે વચન આપ્યું છે એ વચન સાથે મારીને તમારી સુરતા એકાગ્ર થઈ જાય એ પણ યોગ છે. આ જીવનો શિવ સાથે મિલન થઈ જાય એ પણ યોગ છે. અને સવારામ બાપા કહે કે સદગુરુ અને શિષ્ય બંને એક થઈ જાય એ પણ યોગ છે. આ યોગની જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ યોગથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાન મોક્ષ પ્રદાન કરે છે. જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. યોગીએ હૃદયસ્થ આત્માને મસ્તકના શિરોબિંદુ સુધી લઈ જવાનું હોય છે. યોગાભ્યાસ દ્વારા સર્વ ભૌતિક દુઃખોનો નષ્ટ કરી શકે એને જ યોગી કહે છે. દિવ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર દ્વારા સંતુષ્ટ થતા આધ્યાત્મમાં સ્થિત જીતેન્દ્રિય અને આત્મસંયમી બનતા દિવ્ય અવસ્થા પ્રગટે છે. તે યોગી છે જે યોગાભ્યાસી શ્રદ્ધાદી વડે અસંગ પ્રજ્ઞાત યોગ સંપાદન કરવા પ્રયત્ન કરે. તે ઉપાય પ્રત્ય યોગી કહેવાય છે. તેમને આસ્તિક્ય, બુદ્ધિ, પારણા, ધ્યાન, સમાધિ અને વિવેક ખ્યાતિ વડે અસંગપ્રત જ્ઞાત યોગનો લાભ થાય છે. પ્રથમ કલ્પિક, મધુભૂમિ, પ્રજ્ઞા જ્યોતિ અને અંતિકા ભાવની
એ યોગીના 4 પ્રકાર છે. હવે હરિને ભાળવા હોય તો હિંમત રાખો. ઇન્દ્રિયો અને અંતકરણમાં કરતા ક્યાંય બળવાન મનુષ્યનો અંતરાત્મા બેઠો છે. મનુષ્ય તત્વમાંથી વિરાટ વિષ્ણુ તત્વ પામવું હોય તો હિંમત રાખવી જરૂરી છે. સાધક અંદરથી મરવાનું છે અને મૂળમાંથી પલટવાનું છે. ધ્યાનમાં સુરતને શ્વાસ ઉશ્વાસના જાપથી ભીતરની ભ્રમણા ભાંગી મનના મેલોને ઉદ્વેગો સમી જાય છે અને માયાનો ફાસલો તૂટી જાય છે. દેહાત્મ ભાવની અવસ્થાને ઓળંગી દિવ્ય આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં આવવું પડે છે. અધર તખત ઉપર બ્રહ્મરંધ ખુલી જાય છે અને બ્રહ્મ કપાટના તાળા ઉઘડી જાય છે અને બ્રહ્મપદ દશાની અંતરયાત્રાનો પ્રારંભ થાય છે. તે અંતરયાત્રાને અંતે હરિના દર્શન થાય છે અને ધ્યાનના અભ્યાસથી આત્માની નુરત સુરત નામની શક્તિઓ પ્રગટે છે. પ્રાણ શક્તિ પરિશુદ્ધિ પામે છે. નાડી શુદ્ધિ થાય છે. નાદ જ્યોતિની અનુભૂતિ થાય છે. માયારૂપી નદીને પાર કરાવી દે છે. આ પ્રક્રિયા કરતાં હિંમત અભયતા આવે છે. આ ક્રિયા મરજીવાની સુરવીરની છે. યોગ વિઘ્નો 9 છે. વ્યાધિ, સત્યાન, સંશય, પ્રમાદ, આવશ્ય, અવિરતિ, ભ્રાંતિ દર્શન, અલબ્ધ ભૂમિકત્વ અને અનવ્યવસ્થિત્વ. આ વિઘ્નોથી સાધક હિંમત હારી જાય છે. પરમ તત્વને પામવા અને સર્વમાં નિહાળવા માટે બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ આવશ્યક છે. પ્રારંભમાં હરિને ઘટમાં પ્રગટાવવાના છે અને અંતમાં કણેકણમાં સર્વત્ર અનુભવવાનો છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં અંતરતમમાં હરિ રમી રહ્યો છે અને છતાં તે સર્વવ્યાપી છે. બોલો, અંતે વાત આ યોગની છે, પણ અંતે વાત તો એ જ આવી ને કે બધાની અંદર પરમાત્મા રમી રહ્યો છે. તો આ સ્વીકારવા માટે હિંમત જો છે. કોઈ સદગુરુ દ્વારા, સમર્થ સદગુરુ દ્વારા મને તમને જો આની હિંમત મળે તો આપણને બધાની અંદર બ્રહ્મના દર્શન ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે વિદેહના દર્શન કર્યા હોય ને ત્યારે. વિદેહ પુરુષના દર્શન કર્યા હોય ને ત્યારે, નહીં તો આપણે ઘાટે ઊભા રહી જવાના છીએ. અઘાટના દર્શન કર્યા હોય તેને જ બધાય ઘાટની અંદર પરમાત્મા દેખાય છે. પછી આગળ શું કહે છે ગંગા સતી? એજી રામ રામ, એ રજો ગુણી તમો ગુણી આર નવ કરવો ને, એ સપને ન કરવી એની આશો. સત્વ ગુણિયાર તમારે કાયમ કરવો પાનબાઈ. સત્વ ગુણિયાર તમારે એ કાયમ રે કરવો, એ થાય જેથી બેવું રે ગુણીનો નાશ. આ યોગી રે થવું હોય તો સંકલ્પ ત્યાગો પાનબાઈ, અને આદરો ભજનનો અભ્યાસ. રજોગુણી તમોગુણી આહાર ન કરવો પાનબાઈ, અને સ્વપ્ને ન કરવી આશ. સત્વગુણી આહાર કાયમ કરવો ને જેથી થાય બેઉ ગુણીનો નાશ. બહુ સરસ વાત કરી છે કે આપણે ખેતરમાં જેવું વાવીએ એવું ઉગે. ઘઉં વાવીએ તો ઘઉં ઉગે, બાજરો વાવીએ તો બાજરો ઉગે. તો આ શરીરની અંદર, આ જમીન છે, શરીરની અંદર તમે જેવો ખોરાક નાખો ને એવા વિચારો ઉત્પન્ન થાય, એવું તમારું મન બને. એટલે મહાપુરુષોએ કીધું કે રજોગુણી તમોગુણી આહાર ન કરવો, સ્વપ્ને એની આશ ન કરવી. જે ગુરુના બાળકો હોય ને એને મનને જો તમારે સ્થિર રાખવું હોય, મનને શુદ્ધ બનાવવું હોય, મનને સુમન બનાવવું હોય, તમારી અંદર સારા વિચારો, સારું, મેં પહેલાં વાત કરી કે ખેતરમાં જેવું આવો એવું ઉગે, એમ તો આ જમીન, આ શરીરની અંદર તમારે સારા વિચારો, સારું મન બનાવવું હોય, મનને સુમન બનાવવું હોય તો રજોગુણી તમોગુણી આહાર ન કરવો, એની સપને ન કરવી આશ. હવે સત્વગુણી આહાર કાયમ કરવો, જેથી બે ગુણોનો નાશ થઈ જાય. નહીતર આ જગતની અંદર જે જન્મે છે ને એ 3 ગુણની અંદર રહે જ છે. ઈશ્વર આવ્યો હોય તો એને 3 ગુણની અંદર રહે છે, રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ. પણ જે સત્વગુણી આહાર કરે ને એને એ 2 ગુણો ઉપર એનો કંટ્રોલ હોય છે. મહાપુરુષોનો કંટ્રોલ હોય છે. ભગવાન ઈશ્વર આવે આ જગતમાં તોય એ ગુણોને આધીન હોય છે. જેવી રીતે ભગવાન રામે રાવણને માર્યો તો રાવણ ક્રોધ વગર ન મરે ને, તો એને મારવા માટે રામે ક્રોધ આવ્યો હોય તો ક્રોધ એ તમોગુણનું પ્રતીક છે. પણ પાછો સબરીને પ્રેમ પણ આપ્યો છે.
પાછું રાજ પણ ભોગ્યું છે, એ રજોગુણ છે, સત્વગુણ છે. તો આ બધા ગુણો ઉપર જે કંટ્રોલ લાવે તો એ સત્વગુણ કંટ્રોલ લાવી શકે. અને એટલે એમ કીધું છે કે થાય જેથી બેઉ ગુણીનો નાશ. હવે આ લેખક શું કહે છે કે આહારથી મન બુદ્ધિનું નિર્માણ થાય છે. જો મેં પહેલાં કહ્યું ને, તમારું મન શુદ્ધ કરવું હોય તો આહાર શુદ્ધ હોવો જોઈએ. આ લેખકે એમ લખ્યું છે કે આહારથી મન બુદ્ધિનું નિર્માણ થાય છે. આહાર શુદ્ધિ તે મન શુદ્ધિ છે. રજોગુણ આહાર ખાવાથી મન આવશ્યકતા કરતાં વધારે સંસળ બને છે. તમોગુણી આહાર ખાવાથી મન સંવેદના શૂન્ય, જડ અને સુસ્ત બની જાય છે અને સ્પષ્ટ નિર્ણયાત્મક વિચાર કરવાની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે. રાજસિક અને તામસિક આહારની આશા સ્વપ્નમાં પણ ન કરવી. સત્વગુણી આહાર કાયમ કરવો જેથી થાય બે ગુણીનો નાશ. સત્વગુણી આહાર સાધકને શાંત, નિશ્ચલ અને એકાગ્ર મનોસ્થિતિમાં બનાવી રાખે છે. ઋતુ તેમજ શરીરને અનુકૂળ કાયમ સત્વગુણી આહાર લેવાથી શરીરમાં સાત્વિકતા વધે છે અને તે સાત્વિકતા વધતા તમોગુણ અને રજોગુણની નિવૃત્તિ થાય છે. એક ગુણ આવે છે ત્યારે બીજા બે જાય છે. આહારમાં આવતા પદાર્થો વિચારોની સંખ્યા અને ગુણોને પ્રભાવિત કરે છે. ભાવપૂર્વક અને ભાનપૂર્વક લેવાતો આહાર વધુમાં વધુ સૂક્ષ્મ ઊંચા પ્રકારની પ્રાણ ઉર્જા આપે છે. ચિત્તની જાગૃતિ માટે સાત્વિક આહાર સર્વોત્તમ સેવાય. અને પછી આગળ શું કહે છે? જી હે રામ રામ, આ સત્વ ગુણ માં છે ભેદ બહુ મોટો પાનબાઈ. એક શુદ્ધ બીજો મલિન કહેવાયો. મલિન સત્વ ગુણનો એ ત્યાગ જ કરવો ત્યારે પરિપૂર્ણ યોગી કહેવાયો. માટે યોગી રે થવું હોય તો સંકલ્પ ત્યાગો પાનબાઈ. આદરો ભજનનો અભ્યાસ. સત્વગુણમાં ભેદ છે બહુ મોટો. એક શુદ્ધ અને બીજો મલિન કહેવાય. આ મારી ગુરુ કૃપાથી વાત કરવું છે કે સતી લોયણ લાખાને કહે છે, શું કહે છે? જીરે લાખા એ ત્રિગુણી એ માયાથી આ જગત એ રચાણું અને હો લાખા ત્રિગુણી એ માયાથી આ જગત એ બંધાણું અને ઓ તમે રે માયાને સીધો એ જીવળ ગયા અનલા ખા એ ત્રિગુણી માયાથી આખું જગત બંધાણું છે. રજોગુણી અને તમોગુણી માયાથી મારા વાલા છૂટી શકાય, પણ સત્વગુણી પણ એક માયા છે. જો સત્સંગ કરવો, શિષ્યો બનાવવા, હાર પહેરવા, આરતી ઉતારવી, મોટા મોટા સંપ્રદાયોની સ્થાપના કરવી, મોટા મોટા પ્રવચનો કરવા, આ આપણે અત્યારે જે કરી રહ્યા છીએ તે પણ એક સત્વગુણી માયા જ છે. રજોગુણમાંથી અને તમોગુણમાંથી છૂટી શકાય, પણ આ સત્વગુણમાંથી ન છૂટી શકાય. એટલે આ મલિન સત્વગુણમાં છે ભેદ બહુ મોટો, એક શુદ્ધ ને એક મલિન કહેવાય. તો આ મલિન છે તો આનો પણ ત્યાગ કરવાનો છે. મલિન સત્વગુણનો ત્યાગ કરવાનો ત્યારે પરિપૂર્ણ યોગી કહેવાય છે, એમ કહે છે. તો હવે આપણે આ લેખક શું કહેવા માંગે છે? મેં તો મારા ગુરુ કૃપાથી જે વાત કરી કે સત્વગુણમાં આવી રીતનો ભેદ હોય છે આ માયાની અંદર. તો હવે આમાં શું કહે છે? સત્વગુણ શ્વેત, નિર્મળ, હળવો, સ્થિર રહેનારો, પ્રકાશમય અને અંતકારણમાં વૈરાગ, ક્ષમા, દયા, ઔદાર્ય, સંતોષ, શાંતિ, વિવેક, સ્થૂલ સૂક્ષ્મ પદાર્થને સમજવાનું સામર્થ્ય અને સુખાનુભવ એ શુભ ધર્મો ઉપજાવનાર છે. અને સત્વગુણથી સાત્વિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. હવે સત્વગુણના બે પ્રકાર છે. સત્વગુણમાં રજસ અને તમસના અંશ હોય તો તે મલિન સત્વગુણ, અને સત્વગુણ અન્ય ગુણોના અંશથી મુક્ત હોય તો શુદ્ધ સત્વગુણ. હવે મલિન સત્વગુણનો નાશ કરવો તે ત્યારે પરિપૂર્ણ યોગી કહેવાય. હવે સત્વગુણમાં રજસ અને તમસના અંશો હોય તે મલિન સત્વગુણ છે, એટલે એ બાધક છે. આથી તેનો ત્યાગ કરી અન્ય ગુણોના અંશથી મુક્ત છે
તેવા શુદ્ધ સત્વગુણની પ્રાપ્ત કરી અને સત્યાધારનો આશ્રય લઈ અને શાશ્વતી શાંતિ તથા શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારે તે યોગી ચિન્મય અનંત સત્યાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા તત્વ પરમ તત્વ રમણ કરે છે. અર્થાત બ્રહ્મનું ચિંતન કરતાં જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખ બની જાય બ્રહ્મ નિર્વાણની અવસ્થાને પામે છે તે પૂર્ણ યોગી છે. તે બ્રહ્મને પામેલો સત્માર્ગનો યોગી છે. સત્યલોકનો સાધક છે. આવો યોગી તૃપ્ત સબળ પરમાર્થી શાંત નિશ્ચલ એકાગ્ર બુદ્ધિવાળો હોય છે. આ ઉન્મુની અવસ્થા સહજ અવસ્થા છે. આ એક જ વાત આવીને કે આપણે સત્વગુણની અંદર રજોગુણ અને તમોગુણ જો આવી જતા હોય મોટા મોટા આશ્રમો થાય છે, મોટા મોટા સત્સંગો થાય છે, ગાદી સ્થપાય છે, શિષ્યોનો પરિવાર મોટો જબર ફોજ ઊભી કરે છે પણ આની અંદર કાંઈક રજોગુણ ને તમોગુણ જો આવી જાય તો એ સત્વગુણ મલિન છે એમ ગંગા સતી કહેવા માંગે છે. અને આ લેખકે પણ એવું જ કીધું છે. તો મને મારા ગુરુ કૃપાથી એવું સમજાય છે, મેં એ જ વાત કરી છે. હવે આગળ શું કહે છે ગંગા સતી? જી હે રામ રામ આવી દેહ દશા તો તેજથી રે પ્રગટે પાનબાઈ આ ત્રણ રે ગુણોથી થયો એ પાર. આવીને વાત ત્રણ ગુણોથી પાર થવાનું, સત્વગુણમાં નથી રહેવાનું. ગંગા સતી એમ કરીને બોલ્યા જેને લાગી ગયો તુરિયા તીતમાં તાર. આ યોગી રે થવું હોય તો સંકલ્પ ત્યાગો પાનબાઈ આગરો ભજનનો અભ્યાસ. શું કહે છે કે વિદેહ દશા તેજથી પ્રગટે પારાવાલા. વિદેહ દશા તેજથી પ્રગટે. સદગુરુ મહારાજ એવો તેજ એવો પ્રકાશ કરે ને એનાથી પ્રગટે. અને પછી ત્રણ ગુણોથી પાર થઈ ગયો. આ સત્વગુણની જે મેં તમને માયા કીધી, સત્વગુણની શિષ્યો કરવા, પ્રવચન કરવું, સત્સંગ કરવા, આ આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ. તે મોટી મોટી ફોજ બનાવી. આપણે 2 દીકરાનો ઘરેથી ત્યાગ કરી અને જંગલમાં જઈને આશ્રમ બનાવી અને 2000 શિષ્યો ઊભા કર્યા, મોટી ફોજ ઊભી કરી. પણ 2 દીકરાનો ત્યાગ કરી શકાય, પણ 2000 શિષ્યોનો ત્યાગ ન થઈ શકે. કારણ કે સત્વગુણી માયા છે, એ ન થાય. એમાં રહેતા જો કોઈ સદગુરુને કૃપા દ્વારા મને તમને રહેતા આવડી જાય, માયામાં રહેવા છતાં માયાથી પર, તો જ તમને આ સત્વગુણી આ માયા તમને કોઈ અસર ન કરે. નહીતર તો તમને આ રજોગુણ ને તમોગુણ બંને અસર કરવાના છે એમ. અને ગંગા સતી એમ બોલ્યા જેને લાગ્યો તુરિયાતીતમાં તાર. તુરિયાતીત તે એક અવસ્થા છે, ચોથી અવસ્થા. પણ અમારા ગુરુ મહારાજ કહેતા તું રે ને એને તુરિયાપદ કહેવાય. તું જ્યાં રે એને તુરિયાપદ કહેવાય. આ બસ એમ. હવે આ લેખક શું કહે છે, આપણે લેખકને એનું આપણે વાંચીએ કે છેલ્લા 3 પ્રકારની પ્રાંત ભૂમિ પ્રજ્ઞા ચિત્તવી મુક્તિ એટલે ચિત્તની સમાપ્તિ અથવા વિદેહ મુક્તિ કહેવાય છે. છેલ્લા 3 પ્રકારની પ્રજ્ઞા અપ્રયત્ન વડે પ્રાપ્ત થાય છે. જેને દેહમાં મોહ નથી એ વિદેહી છે. સત્વ, રજસ અને તમસ આ 3 ગુણોને ઓળંગીને જવા સમર્થ થાય છે. આ 3 ગુણને ઓળંગીને જવા સમર્થ થાય તે જન્મ મૃત્યુ ગળપણ તથા તમામ કષ્ટોથી મુક્ત થઈ વિદેહી દશા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે, જે બ્રહ્મભૂત અવસ્થા છે. ભૌતિક સત્સર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે તે દેહ માયાના બંધનમાંથી મુક્તિ એ વિદેહનું લક્ષણ છે. શું કહે છે પછી કે જન્મ મરણ વટાવીને બ્રહ્મની સાથે એકાત્મ તુરિયા અવસ્થામાં સ્થૂળ સૂક્ષ્મ તથા કારણ શરીરનું ભાન રહેતું નથી. એક નિવારણ આત્માનું ભાન રહે છે. તુરીય અવસ્થા પછીની અવસ્થા તુરિયાતીત કહેવાય છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ જે કાંઈ બને છે એનાથી કોઈ અસર થતી નથી, આત્મા બની રહે છે. તે તુરીય અવસ્થા છે. ભોગતામાંથી કરતા, કર્તામાંથી દ્રષ્ટિ, દ્રષ્ટામાંથી સાક્ષી અને તુરીય અવસ્થામાં પહોંચી શકાય છે, જે સદૈવ એક સરખી રહે છે. તુરીય આત્માનું સહજ સ્વરૂપ છે. મેં પહેલાં કીધું ને કે જે તું રહે ને એને તુરિયાપદ કહેવાય.
ત્રણ અપેક્ષા એ સોચી કહેવાય છે. જ્યારે આત્મા સદા એકરૂપ છે તે તુર્યાતીત અથવા પરમ સ્થિતિનું અસ્તિત્વ છે. જ્ઞાની પરમ સત્ય તુરીય અવસ્થામાં પ્રતિષ્ઠિત હોવાથી જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાને અનાસક્ત સાક્ષીની જેમ જુએ છે. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ તેમજ જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણને જાણવાવાળો શુદ્ધ આત્મા જન્મ મરણ વટાવીને બ્રહ્મની સાથે થતી એકાત્મ તથા સાધનાની સહભૂમિકા છે, અવસ્થા છે. કુટિચક્ર, બહુદક, હંસ, પરમહંસ, તુર્યાતીત અને અવધૂત અવસ્થા છે. તો ગંગા સતી પોતાના શિષ્ય પાનબાઈને એક સદગુરુ પોતાના શિષ્યને સમજાવી રહ્યા છે. મેં મારી ગુરુ કૃપાથી મને જે સમજાણું છે તે, અને બાકી આત્મજ્ઞાની ગંગા સતીનું દર્શન પુસ્તક છે, અને એમાં લક્ષ્મણ પિંગલ સિવાય ગઢવી દ્વારા બહુ સરસ આ પુસ્તક રાખવા જેવું, આ પુસ્તક વાંચવા જેવું છે. બહુ સરસ લખાણ છે. તો કે આપણે એ સમજી ન શકીએ, આ યોગની ભાષા છે, પણ મને પ્રિય છે અને મને જેટલું સમજાય છે એટલું હું બધાય સમક્ષ રજૂ કરું છું. એ પુસ્તકનો આધાર લઈને રજૂ કરું છું. હું એમ નથી કહેતો કે હું જ્ઞાની સૌ, હું ધ્યાની સૌ, હું યોગી સૌ, પણ મેં પહેલાં પણ કહી દીધું કે હું આ પુસ્તકના આધારે તમારી સાથે ચર્ચા કરી રહ્યો છું. છતાં આમાં કાંઈ સત્ય હોય, કાંઈ ભૂલ હોય તો ઉદાર દિલે ક્ષમા કરજો. બીજું કે આપણી આ ચેનલ છે અખંડ જ્યોત, તેને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી મારા વાલા. બોલ સદગુરુ મહારાજ કી જય.